Yeah. What is the question? Yeah. Critically analyze the effectiveness of monetary policy in achieving its stated objectives in India, and also potential reforms. What is how the policy has addressed the objectives in India, Indian challenges, and what are the reforms should be taken for the effective implementation of monetary policy. So what is monetary policy? It's like controlling the flow of money in the system by RBI. And how it is different from the fiscal policy? Fiscal policy is nothing but fiscal policy is controlled by government through its acts, budget, or etc. or its policies. And monetary policy is nothing but regulation of the credit in the system by RBI. Till 2016, monetary policy is solely done by the RBI governor. He has veto power. But due to the coercion between the Raghuram Rajan and the center, Dagan, governor of RBI, they have brought MPC, Monetary Policy Committee. MPC has 6 members. And at the last, during the tie of the voting, అంటే ఎప్పుడైతే మీకు 3+3 voting వస్తుందో, ఎప్పుడైతే మీకు టై అవుతుందో, then governor has tie break voting. This is the background. And now what is the Reserve Bank of India formulates the monetary policy with primary objective of price stability. Nothing but inflation. Inflation is done by demand and supply. మీరు డిమాండ్ ఎక్కువైపోయి మనీ ఎక్కువ ఉంటే జనాల దగ్గర గూడ్స్ తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది? ప్రైస్ పెరుగుతాయి. అండ్ సప్లై ఈవెన్ మీకు బోత్ సైడ్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు సప్లై తక్కువ ఉన్నా డిమాండ్ తక్కువ ఉంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండదు. అండ్ వీ హ్యావ్ గ్రోత్ ప్రమోషన్, అడిక్వేట్ క్రెడిట్ ఫ్లో. మీకు ఎప్పుడైనా సరే మీకు గ్రోత్ అనేది స్లో డౌన్ అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఇనిషియేట్స్ ఆర్ ఆర్బీఐ ఇనిషియేట్స్ మెజర్స్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ద credit in the system. There is nothing but growth promotion. Next is financial stability. Nothing but maintaining the liquidity and solvency. Through what? Quantitative measures. Chappandamma quantitative measures ante enti? SLR, CRR, etc. CRR is nothing but cash reserve ratio. Specific amount of cash with the central bank. SLR is statutorily liquidity ratio. And it is nothing but maintaining some assets in the form of gold or money with the central bank for sake of precautionary measures. Bank దగ్గర పెట్టుకుంటుంది, లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర పెట్టచ్చు. ఇట్స్ ఆప్షన్. బట్ సిఆర్ఆర్ ఇస్ కంపల్సరీ. ఇది అండ్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఆపరేషన్ ఛాలెంజెస్. వాట్ ఆర్ దోస్? ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటమ్మా? ఇది డిస్కస్ చేశాం కదా. అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్. So according to MPC, the inflation should be in 3 quarters. 3 quarters. That is 9 months. 9 months. Inflation should not be greater than or less than 4 plus or minus 2%. అంటే 2 కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు, పర్సెంటేజ్ కన్నా ఇన్ఫ్లేషన్ 6 కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. If it persists for more than 3 quarters, then you should give explanation to the center. And limitations. What are the limitations with this inflation? Supply side shocks. మీకు డిమాండ్ సప్లై షాక్స్ ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరిగినప్పుడు అవైలబిలిటీ అండ్ అఫోర్డబిలిటీ అండ్ యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ అనేది, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ వాట్ యు కాల్ ఎఫెక్ట్స్, ఆర్బీఐ మాత్రం ఏం చేస్తుంది? దెన్ సెంటర్ షుడ్ ఇన్వాల్వ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైజ్ ఇన్ crude oil prices. Now we are importing cheap oil from Russia due to the Russia-Ukraine war. But after rising crude oil prices, what happens? Then RBI can't do anything. It is a limitation. It is the central government policy. This is one thing. And the transmission lags and inflation pressures. There is nothing but transmission lags ante a major policy parallels, inflationary pressures. As discussed, these both are same. చెప్పమ్మా. డిమాండ్ సైడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎవరు టార్గెట్ చేస్తారు? సప్లై ఇన్ఫ్లేషన్ ఎవరు టార్గెట్ చేస్తారు? గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు మీకు డిమాండ్ సప్లై అంటే ఏంటి? డిమాండ్ అంటే మన పబ్లిక్ నుంచి డిమాండ్.
అంటే మన దగ్గర మనీ ఎక్కువ ఉన్నాయి, లేకపోతే మనకు గుడ్ డిమాండ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయిల్ ఈజ్ ఫర్ ఎవరీ డిమాండ్, బికాస్ ఆయిల్ హ్యాస్ క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఎవ్రీ ప్రైజింగ్ ఆన్ ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్, బికాస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరిగితే ప్రతి ప్రైస్ పెరుగుతుంది, ఐటమ్ ప్రైస్, బికాస్ మీకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కదా ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి, అది డిమాండ్ అనమాట. సప్లై సైడ్ అంటే అది గవర్నమెంట్ ఇనిషియేట్ చేయాలి. డిమాండ్ సైడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎవరు టార్గెట్ చేస్తారు కంట్రోల్ చేయడానికి, సప్లై సైడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎవరు టార్గెట్ చేస్తారు కంట్రోల్ చేయడానికి? ఇక్కడ మీకు డిమాండ్ అండ్ సప్లై అంటే ఇక్కడ మీకు గవర్నమెంట్ రోల్ ఉంటుంది, ఆర్బీఐ రోల్ ఉంటుందండి. బికాస్ మీకు గవర్నమెంట్ రోల్ ఎలా ఉంటుంది, ఎప్పుడు కనుక మీకు స్టీప్ హైకింగ్ ప్రైజెస్ కనుక ఆయిల్ ప్రైజెస్ కనుక క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో ఉంటే, ఎర్లియర్ గవర్నమెంట్ ఈస్ టు గివ్ ద బాండ్స్ టు ద ఆయిల్ కంపెనీస్ ఇన్ 2012-2011 itself, so that it should not increase the prices instantly. ఆయిల్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తే ఆ బాండ్స్ ని ఫ్యూచర్ లోకి కోసం అట్టు పెట్టుకున్నాయి. సో నెక్స్ట్ ఏమైందంటే ఫ్రమ్ 2014-17 ఈవెన్ ద ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ ఈస్ వెరీ లెస్, అవర్ కంట్రీ డిడ్ంట్ డిక్రీజ్ ద ఆయిల్ ప్రైసెస్. పెట్రోల్ డీజిల్ ప్రైసెస్ అంత రేంజ్ తగ్గించలే. ఎందుకు? టు కాంపన్సేట్ ద ఓల్డ్ హైక్డ్ ప్రైజెస్. పాత రోజుల్లో ప్రైజెస్ పెరిగినాయండి, పెరగడం వల్ల మన ఆయిల్ కంపెనీస్ ప్రైజెస్ పెంచలా. గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఆయిల్ బాండ్స్ ఇచ్చింది. అంటే మీరు ఫ్యూచర్ లో ప్రైజెస్ పెంచుకోవచ్చు, లేకపోతే ప్రైజెస్ అనేవి కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేయొచ్చు, మీరు కాంపన్సేట్ చేస్తామని ఇచ్చింది, డోంట్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రైజెస్ అని. తద్వారా ఏమైంది, ఫ్యూచర్ లో 2016-17-18 వరకు గ్లోబల్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఆర్ less somewhat, but we didn't pass it on the consumers. ఎందుకు? Due to compensation of 2011-2015 వరకు మనం కాంపన్సేట్ చేయాలి. ఆ ప్రైస్ గ్యాప్ అనేది మీకు ఆయిల్ కంపెనీస్ అనేది ప్రైస్ పెంచలేదు. సో ఇది గవర్నమెంట్ సైడ్ మెషర్స్. మీకు డిమాండ్ సైడ్ అండ్ డిమాండ్ సప్లై సైడ్ లో గవర్నమెంట్ సైడ్ మెషర్స్ ఏం చేస్తారంటే కమ్యూనిటీ వైజ్ గా గవర్నమెంట్ పాలసీ ఉంటుంది టు కంట్రోల్ ఇట్. బట్ ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ సైడ్ ఏముంటుందండి, టు ఇంక్రీజ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. బ్యాంక్ లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరిగితే ఏం చేస్తారండి, పీపుల్ సేవ్ మనీ. రీసెంట్ గా బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించింది, అదే మన కాన్సెప్ట్ కదా, మన క్వశ్చన్ కూడా అదే. సో పీపుల్ ఆర్ విత్డ్రాయింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్స్, అదేనమ్మా. Effectiveness in promoting growth. కోవిడ్, లాంగ్ టర్మ్ రెపో రేట్ ఆపరేషన్స్ ఇవి అనమాట. అప్పుడు మనకు ఎఫెక్టివ్ పనిచేయలేదు. ఈవెన్ ఆర్బీఐ పాలసీస్ కూడా మీకు కోవిడ్ లో గ్రోత్ నెగిటివ్ వరకు, లేకపోతే ఆల్మోస్ట్ 5% పడిపోయింది కిందకి గ్రోత్. ఫ్రమ్ 6 to we are around 1.3% అంత గ్రోత్ రేట్. ఈవెన్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ హ్యాస్ గాన్ త్రూ -3, -4. ఓకే, దెన్ లిమిటేషన్స్, వీక్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ సెక్టర్ ఇంబాలెన్సెస్. ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమన్నా వీక్ గా ఉన్నా సరే, అంటే మీకు ట్రాన్సాక్షన్స్ లో మీకు లోటుపాట్లు ఉన్నా, తర్వాత సెక్టర్ ఇంబాలెన్సెస్ అంటే గ్రోత్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్, బికాస్ ఆర్బీఐ సోల్లీ కాంట్ కంట్రోల్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ. అది కూడా ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ ద డిమాండ్, సప్లై అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. Then we have effectiveness in ensuring financial stability. Liquidity management tools, microprudential liquidity management tools అంటే ఏమొస్తుంది, బ్యాంక్ రేటు, మ్యాచింగ్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ, తర్వాత మీకు రెపో రేటు, రివర్స్ రెపో రేటు, ఎస్ఎల్ఆర్, ఇవి వస్తాయి క్వాంటిటేటివ్. దీనిలో కూడా అట్ టైమ్స్ ఎఫిషియన్సీ అనేది పనిచేయదు. దీస్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద హై ఎన్పిఎస్. ఎన్పిఎస్ అంటే ఏంటి? నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్. 90 days అనేది వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా పే చేయకపోతే ఇట్ ఇస్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ఎన్పి. స్ట్రెస్డ్ అసెట్స్, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్, మీకు తర్వాత లాస్. లాస్ కింద తీసుకుంటారు ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్. దెన్ పొటెన్షియల్ రిఫార్మ్స్ అంటే మన సైడ్ నుంచి మనం ఏమైనా రిఫార్మ్స్ ఇస్తాం. మీకు ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా ఒకవేళ ఎగ్జామ్ లో గుర్తు రాకపోతే యూ కెన్ రైట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. ఎలా అంటే మీకు కంట్రోలింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ గుర్తొస్తుంది కదా బేసిక్. తర్వాత ల్యాక్ ఆఫ్, ఇప్పుడు టగ్ ఆఫ్ వార్ బిట్వీన్, మీకు మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో రాయండి. గవర్నమెంట్ పాలసీ వర్సెస్ ఆర్బీఐ.
అనేది మీరు ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. డిమాండ్ అండ్ సప్లై సైడ్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ రీచ్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ ఆర్ మానిటరీ పాలసీ. ఫిజికల్ పాలసీలో వచ్చిన ల్యాప్సెస్ ని మానిటరీ పాలసీ అనేది కూర్చోలేదండి. అర్థమైంది మీకు? మానిటరీ పాలసీ నథింగ్ బట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వర్క్ ఇది. ఫిజికల్ పాలసీ లెజిస్లేటివ్. ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే సెన్స్ ఏంటంటే మీకు ఆఫీసర్స్ ఉంటారు ఇక్కడ, అపాయింటెడ్ ఆఫీసర్స్. బట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే మీరు ఇంకా రెండు విధాలుగా వస్తుంది. ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది ఇస్ బై బ్యూరోక్రాటిక్ అండ్ గవర్నమెంట్ లెజిస్లేషన్ కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటారు, అంతే కదా. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ దేర్ యాక్ట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వర్క్. ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేటివ్, జ్యుడిషియరీ అంటారు. అండ్ లిమిటేషన్స్, స్ట్రెంథెనింగ్ ద మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ వే హెడ్. మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి మనం స్ట్రెంథెన్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ అవర్ బెంచ్ మార్క్స్. బేసల్ 3 నామ్స్ కి మనం ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసాం. సో దట్ టు హ్యావ్ ఏ టైట్ బ్యాంకింగ్ రిఫార్మ్స్ ఒకటి. తర్వాత అడ్రసింగ్ ద స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూస్, నథింగ్ బట్ రివాంపింగ్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్, పిఎస్ఎల్ఆర్ ప్రైమరీ సెక్టర్ లెండింగ్, ప్రైవేట్ లెండింగ్ స్కీమ్స్, అవన్నీ మనం స్ట్రెంథెన్ చేసాం అనమాట. అండ్ దెన్ మేనేజింగ్ సప్లై సైడ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఫిజికల్ అథారిటీస్ సప్లై సైడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ని మేనేజ్ చేయాలి. సో టు హ్యావ్ ఎ కోఆర్డినేషన్ విత్ ద మానిటరీ పాలసీ అండ్ ఫిజికల్ పాలసీ. సప్లై సైడ్ మానిటరీ పాలసీ ఎలా చేస్తుందండి? ఇట్ ఓన్లీ కెన్ కంట్రోల్ ద క్రెడిట్ ఇన్ ద సిస్టమ్. కానీ అల్టిమేట్ గా చేయాల్సింది ఎవరు? ఫిజికల్ పాలసీ కదా, ఆర్ ఎల్స్ గవర్నమెంట్ యాక్షన్ కదా, లెజిస్లేటివ్ కదా. అదవుతుంది నేను చెప్పింది మీకు. దెన్ ఎన్హాన్సింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ. ఆ ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ అనేది మనం ఫర్దర్ ఎన్హాన్స్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకులో లీకేజెస్ కానీ లేకపోతే సైబర్ సెక్యూరిటీ కానీ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. బికాస్ బ్యాంక్స్ హెల్త్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అల్టిమేట్లీ. దెన్ గ్లోబల్ కన్సిడరేషన్ అండ్ గ్లోబల్ ఎఫెక్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2008 ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్, మార్టగేజ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్, అది ఇండియన్ ఎకానమీ మీద పడకుండా వీ షుడ్ షీల్డ్ ఇట్. వీ ఆల్రెడీ అవర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ దట్. We are step ahead, and we have again reforms in government governance and transmission mechanism, financial coordination, etc. Conclusion అవ్వచ్చు. మీకు తెలియకపోతే మీకు తెలిసిన ఆన్సర్స్ ని సొంత వాక్యాల్లో కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు, యాజ్ ఆన్సర్ ఎలియర్ ఇక్కడ చెప్పినట్టు. కాకపోతే మీరు ఇక్కడ ఈవీ యూజ్ చేస్తే కొంచెం ఫార్మల్ గా ఉంటుంది ఆన్సర్. మీకు ఎక్కువ మార్క్స్ ఎక్కువ పడడానికి వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బికాస్ ఎగ్జామినర్ ఎక్స్పెక్ట్స్ సమ్ ఫార్మల్ టెర్మినాలజీ. అంటే మీరు ఇక్కడ బట్టి పట్టమని చెప్పట్లా, యూ హ్యావ్ ఏ లుక్ అండ్ అడాప్ట్ దట్ టెర్మినాలజీ. మీరు రాసేటప్పుడు కూడా ఒక కరెక్షన్ మీరు సొంతంగా చేసుకున్నా సరే ఆ టెర్మినాలజీని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నట్టు ఆ యాంగిల్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, రివైజ్ చేయండి. అర్థమవుతుందండి? సో ఇంకా ఇది ఎలా పోతుంది? Explain the role of ICT in rural economy. What are the challenges involved and suggest the measures. Rural economy లో ICT గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నాడు. ఛాలెంజెస్ ఏంటి, మెజర్స్ ఏంటి? మీరేనండి చూసారా స్క్రిప్ట్? మీ సెకండ్ ఆన్సర్ బాగుంది, ఫ్లో చార్ట్ వేసారు, బాగానే ఉంది. ఫస్ట్ ఆన్సర్ కొంచెం డైమెన్షన్స్ మిస్ అయ్యారు. మీరు ఒక ఆన్సర్ బాగా ఒక ఆన్సర్ బాగారు, సెకండ్ ఆన్సర్ బాగా రాశారు. ఫ్లో చార్ట్స్ సి ఎనీథింగ్ రిప్రజెంటేషన్. కానీ ఫస్ట్ ఆన్సర్ మీరు అన్ని మేనేజ్ చేశారు ఓవరాల్ గా. మీరు సెకండ్ ఆన్సర్ రాలేదు కదా? మీరన్నా ఫస్ట్ రాలేదా? ఫస్ట్ ఎక్కువ రాసినట్టు మరి ఫస్ట్ రాలేదా? రాశారా? అదే మీరు కూడా సంథింగ్ మీ సెకండ్ ఆన్సర్ కొంచెం న్యాయం చేశారు. Role of ICT in rural economy and challenges and we are asking the measures of ICT in rural economy. So, productivity, access and to markets and financial inclusion. And just example and introduction ఏముంది ICT వల్ల ఏం యూజ్ అవుతుంది, productivity, access to markets, etc. So, మనకి రూరల్ ఎకానమీ అంటే యూ షుడ్ గో బ్లైండ్లీ ఫర్ డైమెన్షన్స్. ఏమంటారు డైమెన్షన్స్? ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్, రూరల్ ఎకానమీ, సింపుల్ లాజిక్ అంటే మీకు గుర్తు రావడానికి. అగ్రికల్చర్ ఏముంటుందండి? ఈ చౌపల్ ఆర్ ఈ నామ్ అంటే ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ ద నేషనల్ మార్కెట్స్ టు ఈ మార్కెట్స్, సారీ ఈ నేషనల్ మార్కెట్స్, సో దట్ టు గెట్ ఏ
ప్రైస్ డిస్కవరీ. ఇక్కడ ఏమవుతుందండి మీకు ప్రైస్ డిస్కవరీ వస్తుంది. ప్రైస్ డిస్కవరీ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్ కదా. ప్రైస్ డిస్కవరీ అంటే ఏంటండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ మీన్ విజయవాడ ఆర్ సంథింగ్, మీరు నిజామాబాద్ ఉన్నారు. మీరు నిజామాబాద్ ఉంటే మీకు అక్కడ టర్మరిక్ పండిస్తున్నారు. ఫర్ యువర్ టర్మరిక్ ద ప్రైస్ ఇస్ ఫర్ క్వింటాల్ ఓన్లీ 1200, బట్ ఇన్ అవర్ మార్కెట్స్ ద ప్రైస్ ఇస్ 2000. సో వీ బోత్ విల్ హ్యావ్ ఏ ప్యాక్ అండ్ 1800 కి ప్యాక్ పెరిగింది. మీరు నాకు ఒక 200 తక్కువలో పంపిస్తారు. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆన్లైన్ ఈ మార్కెటింగ్. ఏపీఎంసీస్ తెలుసు కదా మీకు, చెప్పవసరలా. ఈయన అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, జామ్, జన్ధన్, ఆధార్ అండ్ మొబైల్ లింకేజ్, జామ్ అండ్ డీబీటీ, డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్, యూపీఐ ఎక్సెట్రా. ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ మీకు కామన్ కదా, మీకు ఇంజనీర్ అన్నిటికీ డీబీటీలో వస్తుంది. అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్, ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. మీకు ఈ లెర్నింగ్ స్వయం అంటే లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద హోమ్, స్వయం ఎక్సెట్రా, దిశ. సో యూ హ్యావ్ హెల్త్ కేర్. తర్వాత టెలిమెడిసిన్. దీనిలో మీకు ఏమొస్తుంది, ఈ సంజీవని ఎగ్జాంపుల్. ఈ సంజీవని, టెలిమెడిసిన్, ఈ సంజీవని ఆర్ ఇంకోటి స్కీమ్ మర్చిపోయాను. ఓకే, లివ్ ఇట్. టెలిమెడిసిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సంజీవని. అంటే ఆన్లైన్ లో ఇప్పుడు డ్యూ టు కోవిడ్ వీ హ్యావ్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ టు ద డాక్టర్స్. Then this telemedicine will be helpful for sake of primary health care, like what you call so-called first aid. Yeah, you are right, first aid. And e-governance, online portals, Umang, Digital India for access of government services. And then మీకు ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా రాసుకోవచ్చు, కామన్ సర్వీస్ సెంటర్స్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్. కామన్ సర్వీస్ సెంటర్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ సేవ, మీ సేవ, పబ్లిక్ సర్వీస్ డెలివరీ, ఈ సర్వీస్ డెలివరీ, సర్టిఫికేట్స్ ఎక్సెట్రా అన్ని మీకు తెలిసిందే కదా. అండ్ వీ హ్యావ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ ఈ కామర్స్, అమెజాన్, సహేలి ఎక్సెట్రా. సో లింకింగ్ విత్ ద ఎంఎస్ఎంఈస్ అండ్ రూరల్ హ్యాండీ వర్క్స్, లింకింగ్ విత్ ద బిగ్ ఎంఎన్సి పోర్టల్స్. అగైన్ మీకు ఛాలెంజెస్ ఏముంటాయి అంటే ఇక్కడ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పూర్గా ఉంటుంది, ల్యాక్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీ, లో డిజిటల్ లిటరసీ. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పూర్గా ఉంటుంది, ల్యాక్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీ, లో లిటరసీ అండ్ హై కాస్ట్. మీకు వీళ్ళు హై కాస్ట్ చార్జ్ చేస్తారు. అమెజాన్ వీళ్ళంతా ఎంత ఇస్తారండి పర్సంటేజ్? దే టేక్ అబౌట్ 60 to 70%. మీకు వచ్చే లాభాన్ని వాళ్ళే తీసుకుంటారు. మీకు ఓన్లీ 30% అందిస్తారు ప్రోడక్ట్ మొత్తం మీదైతే. దెన్ యూ హ్యావ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్, బికాస్ తెలియకుండా ఏదైనా లింక్ నొక్కేస్తారు. హ్యావ్ యూ వాచ్ దిస్ మూవీ జామ్తారా వెబ్ సిరీస్? మీకు నెట్ఫ్లిక్స్ ఉంటుంది, వాచ్ చేయండి. మొత్తం ఆన్లైన్ మొబైల్ స్కామ్. దే సెండ్ సమ్ లింక్ అండ్ దే సే దట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ సో ఎయిర్టెల్ ఆర్ రిలయన్స్ ఆర్ జియో, సో ప్లీజ్ క్లిక్ ద లింక్ అండ్ సెండ్ మీ ద డీటెయిల్స్. మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఖాళీ అయిపోతుంది. జామ్తారా అనే వెబ్ సిరీస్ ఉంది, వాచ్ ఇట్. జామ్తారా. And behavioral change of the rural folks. This is important. These are challenges. మీ సొంత వాక్యాలు రాసుకో. ఛాలెంజెస్ ఏముంటాయి? డిజిటల్ లిటరసీ, ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రా, సైబర్ సెక్యూరిటీ, అండ్ ఫైనల్లీ బిహేవియర్ చేంజ్ అండ్ పీపుల్ చేంజ్ తీసుకోవాలి. ఎనఫ్. కష్టంగా ఉందా మీకు ఏమన్నా? మీకు తెలిసిందే, కాకపోతే వర్డ్స్ లో పెట్టాలి అక్కడ. అంటే అక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీకు గుర్తు రావాలి, అదే ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫైనల్లీ మెజర్స్ టు ఇంప్రూవ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. భారత్ నెట్ అంటే మీకు బ్రాడ్బ్యాండ్ ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్ టు ద హోమ్, భారత్ నెట్. అండ్ యూ హ్యావ్ ఎన్హాన్స్ డిజిటల్ లిటరసీ, పిఎం దిశ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా డిజిటల్ లిటరసీ ఎలా పెంచుతాం. మీకు ఇక్కడున్న లిమిటేషన్స్ కి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుందండి. అందే యూ షుడ్ బి పక్కా విత్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్. గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీరు రాసే ప్రతిదానికి సబ్స్టాన్షియేషన్ చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్. కాబట్టి మీరు ఏదైతే ఇక్కడ ఇవి మీకు కామన్ గా థింక్ చేస్తే వచ్చేస్తాయండి. మీకు ఆన్సర్ రైటింగ్ లో ఇదే క్రక్స్. మీకు ఏదైనా ఛాలెంజెస్ అంటే మీరు కామ కూర్చుని థింక్ చేస్తే 4-5 డైమెన్షన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఆ 4-5 డైమెన్షన్స్ ఇఫ్ యూ అడ్రస్ విత్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఇట్ విల్ బికమ్ ద స్టెప్స్ అండ్ యూ కంప్లీట్ ద ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ ద, ఇది కూడా మీకు వచ్చేస్తాయి కామన్ గా కూర్చొని ఆలోచిస్తే. కాకపోతే మీకు ఛాలెంజెస్ వచ్చిస్తే దీనికి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ యాడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ ద హోలిస్టిక్ ఆన్సర్. అయిపోయింది.
ఈ చిన్న ట్రిక్ అనమాట. అందుకే మీకు చెప్తున్నా, దిస్ ఇస్ నాన్ యాజ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏమన్నా తెలియదు, క్వశ్చన్ డౌట్ వచ్చింది, లేకపోతే మీ క్వశ్చన్ గురించి తెలియదు, అసలు క్వశ్చన్ ఏమి బౌన్సర్ క్వశ్చన్, దానికి 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తే మీరు దాన్ని రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసుకుని ఒక డైమెన్షన్స్ రాసి దాని కింద ఎగ్జామ్స్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. అందుకే మీకు చెప్పేది ఏంటంటే యూ షుడ్ బి హ్యావ్ సమ్ ఫార్మల్ టెర్మినాలజీ. ఆ ఫార్మల్ టెర్మినాలజీ అనేది మీరు వాడుతూ ఉంటే మీరు వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ కి ఆ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసే డైమెన్షన్స్ క్రియేట్ అనేది ఫార్మల్ టెర్మినాలజీతో 3-4 డైమెన్షన్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ సెట్ చేస్తే అయిపోయింది. మీకు అక్కడ 6 మార్కులు వదిలేసే చోట అంటే 10 అంటే 10 మార్క్స్ రావు కదా, 6-7 వేస్తారు మాక్సిమం. మీకు అట్లీస్ట్ 3 to 4 మార్క్స్ వస్తాయి, వాల్యుబుల్ మార్క్స్. అర్థమైందమ్మా చెప్పేది? దిస్ ద టెక్నిక్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. దీన్ని చాలా చేసి మీరు ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు. అఫోర్డబుల్ యాక్సెస్ అంటే మీకు హై కోర్స్ అని చూసారా, ఐసిటి కియోస్క్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు ఇక్కడ లోకలైజ్డ్ కంటెంట్ యాప్స్, మీకు ఇక్కడ బిహేవియరల్ చేంజ్, డిజిటల్ లిటరసీ ఆఫ్ బిహేవియరల్ చేంజ్, కిసాన్ సువిధ, అంతే. ఇంకేంటే ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అండ్ రిడ్యూస్ ప్రావర్టీ. కంక్లూజన్ అవ్వచ్చు. ఏమ్మా అర్థమవుతుందా? So, what's today's news? Today's news is 4 days after falling of Mumbai local train. Mumbai local train lo, the routes are very narrow. పక్క పక్కన ట్రైన్స్ వెళ్తా ఉంటాయి. అప్పుడు దే ఆర్ హ్యాంగింగ్ ఆన్ ద ఫుట్ బోర్డ్. ఫుట్ బోర్డ్ అంటే స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా, స్టెప్స్ పైన ఎక్కి వాళ్ళు హ్యాంగ్ అయ్యారు. హ్యాంగ్ అవుట్ అంటే ట్రైన్స్ పక్క పక్కన వెళ్ళటం వల్ల ఒకరినొకరు రాసుకుని పడిపోయారు. అలా 4 చనిపోయారు ముంబైలో. సో వీఆర్ డీలింగ్ దిస్ రైల్వే సేఫ్టీ ఇష్యూ. అసలు రైల్వే యాక్సిడెంట్స్ ఎందుకు జరుగుతాయి, దాని వే హెడ్ ఏంటి, దాని మెజర్స్ ఏం తీసుకోవాలి, గవర్నమెంట్ మెజర్స్ ఏం తీసుకుంది, వే హెడ్. సో టోటల్లీ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద రైల్వే ఇష్యూ, రైల్వే సేఫ్టీ ఆర్ రైల్వేస్. See somewhere in Mumbai local train, divisional railway manager has said something on local train route to workplace. So much of the people use Mumbai local trains due to cheap transport. So coming to the issue, so what is the issue? This is the Mumbai local train route. జస్ట్ ఫర్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం మీకు ఎలా ఉంటుందని. See, now what is the government measures that has been taking? Railway moves for non-AC trains with automatic door closure. Earlier there is no hang out అవుతా ఉంటారు, they will be hanging on the footboard. Now government moves for railway moves అంటే మున్సిపల్ అంటే రైల్వే ప్రపోజల్స్ ఆర్ రైల్వే ఇనిషియేట్స్ ఆటోమేటిక్ నాన్ ఏసీ డోర్ క్లోజర్. జనరల్గా ఏసీ వందే భారత్ కి ఆటోమేటిక్ డోర్ క్లోజర్ ఉంటుంది, చూసారా? వందే భారత్ ఎక్కరా దాని అలా ఉంటుంది. యాజ్ ఇఫ్ లైక్ మెట్రో ఎక్కరా, ఆ మెట్రోలో ఎలా ఉందో అలా ఉంటుంది వందే భారత్ లో. మెట్రో టైప్ లో మీకు నాన్ ఏసీలో కూడా ఆటోమేటిక్ డోర్ క్లోజర్ అనేది పెడతానికి రైల్వేస్ అనేవి బై Jan 2026 బ్రింగింగ్ అన్ ఇనిషియేషన్. ఓకే, దెన్ ఓవర్ క్రౌడింగ్ డ్యూ టు పీక్ అవర్స్ ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్. అంతే అండి. రైల్వేస్ ఇది గవర్నమెంట్ తరఫున తీసుకునే యాక్షన్ అనమాట. దెన్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ పార్ట్, యా దీస్ ఆర్ మెయిన్ ఇష్యూ, రైల్వే యాక్సిడెంట్స్. లాస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ లైఫ్స్ డ్యూ టు డీరైల్మెంట్, collision or some sort of human errors, signaling is known as railway accident. Loss of property or loss of lives. అంతే కదా, మీకు ప్రాపర్టీ లాస్, లైఫ్ లాస్ లేకపోతే రైల్వే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, జస్ట్ డీరైల్మెంట్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ డీరైల్మెంట్స్ అంటే మీకు ఎప్పుడన్నా డ్యూ టు సడన్ బ్రేక్స్, రైల్వేస్ ఎప్పుడన్నా రీజన్స్, రైల్వే యాక్సిడెంట్స్ కి ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి, దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రైల్వే యాక్సిడెంట్స్. ఎప్పుడైనా మీకు పట్టాలు ఎప్పుడు తప్పుతుందండి, సడన్ బ్రేక్ వేసినప్పుడు, టర్నింగ్ లో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ జర్క్ ఇచ్చినప్పుడు పట్టాలు తప్పొచ్చు, అంటే డీరైల్మెంట్ జరగచ్చు మైనర్ గా. అది
తర్వాత హెడ్ ఆన్ కొలిషన్స్, అంటే ఎదురుగా వచ్చి కొట్టుకుంటూ చేస్తారా, క్రాష్ అవుతాయి. ఎప్పుడంటే సిగ్నల్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం, అండ్ అగైన్ హ్యూమన్ ఎర్రర్స్, అదే డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం, ట్రైన్ డ్రైవర్స్, లోకో పైలట్స్. దెన్ సిగ్నలింగ్ ఫెయిల్యూర్స్, టెక్నికల్ గ్లిచెస్, అంటే సిగ్నల్ లో లోపాలు. మీరు ఒక సిగ్నల్ ఇస్తే వేరే సిగ్నల్ పడింది అనుకోండి, దానికి ఎవడేం చేయదు. దెన్ యూ హ్యావ్ అన్మ్యాన్ లెవెల్ క్రాసింగ్. మీకు ఎప్పుడైనా సరే రైల్వే గేట్లు లేని చోట గబుక్కుని దాటేస్తూ ఉంటారు, ట్రైన్ వచ్చేసి క్రాష్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్ బస్సు ఢీకొని చాలా మంది చనిపోయిన దొడ్డట్లు ఉన్నాయి, చిన్నపిల్లలు. ఏమండి మెదకులో జరిగిందా? అదే ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి, మీరు వినే ఉంటారు. ఒక కార్ని కొట్టేసింది, పీపుల్ హ్యాస్ డైడ్ అని, డ్యూ టు హ్యూమన్ లెవెల్ క్రాసింగ్. దీనికి మీకు సేతు భారతం ఆర్ భారత్ సేతు అనే ప్రాజెక్ట్ ఉంది, అండర్ గ్రౌండ్ పాసేజ్ పెడుతున్నారు. మీరు రైల్వేలో పాస్ అవుతుంటే మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ మధ్య. అంటే బై 2025 అనుకుంటా, 2026 25 యూ షుడ్ కన్వర్ట్ ఆల్ అన్మ్యాన్డ్ లెవెల్ క్రాసింగ్ టు బై అండర్ పాసింగ్ ఆర్ ఓవర్ పాసింగ్, ఓవర్ బ్రిడ్జెస్, రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిఫెక్ట్స్. మన క్యారింగ్ కెపాసిటీ దాటేస్తే, ఒక ట్రాక్ పైన ఎక్కువ వెళ్ళిపోతే, తర్వాత ట్రాక్స్ అరిగిపోవటం, ట్రాక్స్ వీక్ గా ఉండటం, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. మన వందే భారత్ స్పీడ్ వచ్చేసి 180 కిలోమీటర్స్ అయినా సరే 110, 120, 130 దగ్గర ఎందుకు ఆగిపోతుందండి? ఆ ట్రాక్స్ కెపాసిటీ కానీ, ట్రాక్స్ హెల్దీనెస్ కానీ, ఆ ట్రాక్స్ కానీ అంత ఫిట్ గా లేవు. మేము మళ్ళీ ట్రాక్స్ మొత్తం మార్చాలంటే చాలా కాస్ట్ అవుతుంది. సో స్టెప్స్, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టు బి టేకెన్? ఇది టైప్స్ అనేది మీకు ఇలా రాయండి. స్టెప్స్ టు బి టేకెన్ అంటే ఏంటి? ఫండింగ్ బై రాష్ట్రీయ రైల్ సంరక్షణ కోష్, ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఫర్ సేక్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ రైల్వేస్ ఇన్ 2016, అండ్ సేఫ్టీ ఫండ్ ఇన్ 2017-18 1 lakh crores అనేది ఫండ్ ఇచ్చారన్నమాట దీనికి ఫర్ సేక్ ఆఫ్ దిస్. దెన్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ రైల్వే నెట్వర్క్ అండ్ కెపాసిటీ ఆగ్మెంటేషన్. సో హియర్ కమ్స్ ద డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్ ఆర్ థర్డ్ లైన్స్ ఇన్ ద బిజీ లైన్స్. మీకు థర్డ్ లైన్ బట్టి ఫస్ట్ ప్యాసింజర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు, దెన్ గుడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఎర్లియర్ గుడ్స్ కోసం, ఎసెన్షియల్ గుడ్స్ కోసం కూడా మీకు ట్రైన్స్ అనేది ఆపేసేవాళ్ళు, ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నా ప్యాసింజర్ ట్రైన్ వెళ్తుంటే పక్కన రాజధాని కానీ ఏదైనా వెళ్తుంటే లూప్ లైన్లో పెడతారు మనని, 1 గంట 1/2 గంట. ఎప్పుడన్నా జరిగిందా? రాజధాని ఆర్ హౌరా మెయిల్. అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ రైల్వే కెపాసిటీ అండ్ నేషనల్ రైల్వే ప్లాన్ 2030, dedicated freight corridors and increasing the average speed, national railway plan. And then you have technological upgradation, LHB coaches, Linkman, Hoff, Busche coaches, Link Hoffman, Busche coaches of Germany technology. అంటే మీ నథింగ్ బట్ మీకు ఏంటి క్వశ్చనింగ్ ఉంటుంది ప్రతి కోచ్ కి, ప్రతి కోచ్ కి కూడా మీకు బ్రేక్స్ ఉంటాయి, తర్వాత పర్ఫెక్ట్ సిగ్నలింగ్, స్మోక్ డిటెక్టర్స్, హై స్పీడ్ లో కూడా మీకు క్వశ్చనింగ్ ఉంటుంది. ట్రైన్ ఎలాంటి జోల్టింగ్ లేకుండా స్టెబిలిటీ ఉంటుంది LHB కోచెస్ వల్ల. ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్, ఈ ఇంటర్లింకింగ్ అండ్ కవచ్ సిస్టమ్ టు అవాయిడ్ ద హెడ్ ఆన్ కొలిషన్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ కవచ్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటర్లాకింగ్. ఈ ఇంటర్లాకింగ్ అనేది ఈ మధ్య చాలా చూసే ఉంటారు ఇన్ ద రైల్వే స్టేషన్స్. మీకు కొన్ని రైల్స్ వద్ద డ్యూ టు ఇంటర్లాకింగ్ ఫెసిలిటీ ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల. వెళ్ళలేదా అప్పుడు? న్యూస్ పేపర్ ఎక్కువ చదవండి, నేను చెప్పేది అదే. మీ న్యూస్ పేపర్ ఎంత ఎక్కువ చదువుతా ఉంటే టైం పాస్ కింద మీకు న్యూస్ పేపర్ ఫాలో అవుతా ఉంటే మీకు అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ తో యూ కెన్ గో ఫర్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ యూ కెన్ గో ఫర్ డైమెన్షన్స్. జస్ట్ ఫర్ ఫన్ చదవండి న్యూస్ పేపర్. మీకు ఇప్పుడు టైం వేస్ట్ అయితే బయటకు వెళ్ళి హస్త పెడతాం కానీ, మూవీస్ చెత్త మూవీస్ చూడటం కానీ మనం చూస్తాం కదా, కామెడీ మూవీస్ అని. నా మొదలు న్యూస్ పేపర్ చూడండి, ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది. ఇట్స్ అడ్వైజింగ్, నాట్ చూడండి లేకపోతే 24/7 న్యూస్ పేపర్ కూర్చోండి అని చెప్పట్లా. మీకు రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేస్తాయి. జస్ట్ యూ కెన్ బ్రష్ ఇట్. ఏమ్మా ఎన్ని న్యూస్ పేపర్స్ చదువుతారు మీరు రోజు? ఎన్ని చదువుతారు న్యూస్ పేపర్స్ మీరు? ఒకటే హిందూనా మీరు? 1.5 ఒకటేనా మీరు? మీరు హిందూ అంతే. ఈనాడు చదవరా? సాక్షి చదవరా? లోకల్ న్యూస్ పేపర్స్ చదవరా? తెలుగు ఏం పాపం చేసినాయండి? అంటే మీరు ఉన్న ఏరియాస్ కవర్ చేస్తాయి కదండి, మీ చుట్టుపక్కల ఊళ్ళు లేకపోతే మీ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో జరిగే కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదా?
రాజం గాని మీరు ఎక్కడి నుంచి అండి? తిరుపతి చుట్టుపక్కల కానీ ఏమైనా జరిగితే గంగమ్మ తల్లి ఏంటి తిరణాలు, తాతయ్య గుంట, అవి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా? మీరు గుంటూరు, మన గుంటూరు, మీరు ఎక్కడండి? హైదరాబాదేనా? లోకల్? మరి హైదరాబాద్ ఇష్యూస్ కూడా ఉంటాయి కదండి. ఓకే, రైల్వే యాక్సిడెంట్స్ ఏంటిది? రైల్వే యాక్సిడెంట్స్ ఓకే, అయిపోయినాయి కదా ఇదంతా. దిస్ కవచ్. కవచ్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ 3 టైప్స్. ఒకటి ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ఆన్ బోర్డ్ ఎక్విప్మెంట్. ట్రైన్ లో ఒక కవచ్ ఉంటుంది, ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది. ఏమిటి ద RFID. RFID ప్రిన్సిపల్ మీద యూజ్ అవుతుంది. రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్, రేడియో వేవ్స్ ద్వారా ఇట్ వర్క్స్, వన్ థింగ్. అండ్ ఇట్ హాస్ బీన్ కనెక్టెడ్ టు ద బ్రేక్స్ ఆటోమేటికల్లీ. బ్రేక్స్ ఆటోమేటిక్ గా పడిపోతాయి. అండ్ సెకండ్ ఈజ్ లైక్ కవచ్ ఈజ్ ఆల్సో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ RFID ట్రాక్స్. ట్రాక్స్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద రైల్ ట్రాక్స్. రైల్వే ట్రాక్స్ పైన RFID ట్రాక్స్ RFID పెడతారు. తర్వాత మీకు ఈవెన్ సిగ్నలింగ్ విత్ నియర్ బై స్టేషన్స్. స్టేషన్స్ లో కూడా ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది. ట్రైన్స్ లో ఉంటుంది, ఆ రైల్ ట్రాక్స్ పైన ఉంటుంది, స్టేషన్ లో ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్లీ. మీరు అంత నుంచి ఇంకెక్కువ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ద రేడియో వేవ్స్, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్, అంతే. మీకు ఎక్కడైతే మన టోల్ ట్యాక్సెస్ యూజ్ చేస్తారు సార్ ప్రిన్సిపల్, సేమ్ అదే ప్రిన్సిపల్ ఇట్ యూజెస్. ఈ రేడియో వేవ్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, బికాజ్ ఇట్ మెట్ కమ్స్ ఇన్ ద ఫిలిమ్స్ లో. తర్వాత మీకు స్టేషన్ లో యూజ్ చేస్తారు, తర్వాత ట్రైన్ లో యూజ్ చేస్తారు, తర్వాత ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారండి? ట్రాక్స్ పైన, రైల్వే ట్రాక్స్ పైన యూజ్ చేస్తారు ఈ ఎక్విప్మెంట్ ని. అంతే, అంతకుమించి మీకు ఎక్కువ అవసరం. యూ డోంట్ ఆస్క్ డైరెక్ట్లీ అబౌట్ వాట్ ఈస్ కవచ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాంపోనెంట్స్ అని అన్నాడు. ఇట్ విల్ బికమ్ టెక్నికల్ ఎగ్జామ్. ఓకే, ఓకే. కవచ్ is nothing but a cab controlling, cab signal train controlling system. ఇది కవచ్ అనేది. ఓకే, డెవలప్ బై రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, రీసెర్చ్ డిజైన్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్, RDSO, రీసెర్చ్ డిజైన్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫిల్మ్స్ లో మీకు రావచ్చు. కవచ్ ఇస్ డెవలప్డ్ బై రీసెర్చ్ డిజైన్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్. అండ్ దిస్ ఇస్ ఇన్ లక్నో. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అండి. RDS అక్కడ ఉంది, రీసెర్చ్ డిజైన్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ లక్నో. గూగుల్ చేయండి అమ్మా, మీకు రియల్ టైం వర్క్ ఇస్తా ఉంటా. ఇలా నాకు తెలిసి అది లక్నోలో ఉంది. ఇఫ్ ఐ మట్ బి రాంగ్. ఓకే, దీనికి ఇంకో పేరు ఏంటంటే నేషనల్ ఆటోమేటిక్ ట్రైన్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. కవచ్ కి ఆటోమేటిక్ ట్రైన్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్, ATP. ఏమా ఎక్కడుంది? పక్కన కదా. ఓకే, ఇది ఆటోమేటిక్ ట్రైన్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్, ATP అంటారు దీన్ని, కవచ్ ని. సేఫ్టీ ఇంటిగ్రిటీ లెవెల్ 4 స్టాండర్డ్స్. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే లెవెల్ 4 స్టాండర్డ్స్ లో మీకు ఇది వర్కౌట్ చేస్తుంది అనమాట. అలర్టింగ్ లోకో పైలట్ if there is any something like nearby train is going on, applying automatic brakes. ఇది కవచ్ యొక్క ఫీచర్స్ అన్నమాట, మెయిన్ ఫీచర్స్. అలర్టింగ్ లోకో పైలట్, అలర్టింగ్ నియర్బై స్టేషన్స్ అండ్ అప్లైయింగ్ ద ఆటోమేటిక్ బ్రేక్స్. మీకు అడాస్ అని ఉంటుంది చూసారా? అడాస్ ఫుల్ ఫామ్ అంటే తెలియదు, కొన్ని కార్లో అడాస్ అనే ఫీచర్ ఉంటుంది. మీకు కొత్తగా వచ్చింది కదా XUV సందర్భంలో టాటా సఫారీ, దానిలో మీకు ఆటోమేటిక్ బ్రేక్ పడిపోతుంది. అక్కడ కూడా మీకు సేమ్ రేడియో వేవ్స్ ఉంటాయి. ఆ డిస్టెన్స్ బట్టి, మెజర్స్ బట్టి మీకు వేవ్స్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా సిగ్నల్ బ్రేక్స్ పడిపోతాయి అన్నమాట, అడాస్ ఫీచర్ బట్టి. దెన్ యూ హ్యావ్ సెంట్రలైజ్డ్ లైవ్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ ట్రైన్ మూవ్మెంట్స్. ఈవెన్ యూ కెన్ మానిటర్ ద ట్రైన్స్
లైవ్ లో మీకు కవచ్ సిస్టమ్ ద్వారా యూ కెన్ మానిటర్ ద ట్రైన్స్ లైవ్ ఫ్రమ్ ద ఎనీ డాష్ బోర్డ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎనీ స్టేషన్. వన్ థింగ్ అండ్ కాంపోనెంట్స్, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ RFID యాజ్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్. ఇది గుర్తుపెట్టుకొని చాలు మీ కవచ్ కి. యూ కెన్ రైట్ ఈవెన్ ఇన్ ద మెయిన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్స్. ఇంత మించి ఎక్కువ టెక్నికాలిటీ మనకు అనవసరం. అందుకే ఐఎమ్ గివింగ్ ద వాట్ యు కాల్ సో కాల్డ్ ప్రూవ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీకు ఎంతవరకు సరిపోతుందో అంతవరకు తెచ్చాలి. కవచ్ కవర్డ్ ఓన్లీ 1500 kilometers till now because of its costly, and our aim is to buy 6,000 kilometers by 2025 ending kalla we are planning for 6,000 kilometers and then upgrading to 5G and 4G compatibility. కవచ్ అనేది 5G అయితే కాదు, నీ మటు మీకు యూ కెన్ రెఫర్. అంటే ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, ఫాస్ట్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ద సెల్ టవర్స్ అండ్ టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద నేబర్ స్టేషన్స్. మీకు కవచ్ అంటే మీకు ట్రైన్ సిగ్నలింగ్ లో ఆటోమేటిక్ బ్రేక్స్ పడితే లోకోపరేటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, కొలిజన్ అవాయిడ్ చేస్తుంది. బట్ ఈ రియల్ టైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని స్టోర్ చేయడానికి, మానిటర్ చేయడానికి స్టేషన్ కి ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా. బికాస్ టు హ్యావ్ ఏ హైరార్కీ, ఈ కవచ్ ని మానిటర్ చేయడానికి ఒక హైరార్కీ ఉంటుంది. ఆ హైరార్కీలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ కి మానిటర్ చేయడానికి టు సెండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ నీడ్ సమ్ సెల్ టవర్ నుంచి సిగ్నల్స్ కావాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఆన్ రైల్వే సేఫ్టీ. బిబేక్ దబ్రాయ్ ఇస్ ద లేటెస్ట్, హీస్ ద గై లేటెస్ట్. బిబేక్ దబ్రాయ్ అండ్ వినోద్ రాయ్ కమిటీ ఇన్ 2015. And then Kakotkar committee in 2012. Kakotkar, Vivek Dabroy and Vinod Rai committee. జస్ట్ మీకు ఎప్పుడన్నా రైల్వే సేఫ్టీ మీరు క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. మీరు ఇలాంటి ఇవి మాత్రం కంపల్సరీ అండి. దేర్ ఇస్ నో ఎక్సెప్షన్. మీరు ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. మీరు చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. కమిటీస్ ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. నరసింహన్ కమిటీ దేనికండి? బ్యాంకింగ్. జస్టిస్ వర్మ కమిటీ నిర్భయ కేసు తర్వాత చేశారు. అండ్ స్టెప్స్ టు బి టేకెన్ అంటే వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్? ఇవి కాకుండా వీఆర్ సజెస్టింగ్ ద మెజర్స్. అండ్ నేషనల్ రైల్వే సేఫ్టీ అథారిటీ క్రియేటింగ్ నేషనల్ రైల్వే సేఫ్టీ అథారిటీ, కోఆర్డినేషన్ కమ్యూనికేషన్, నేషనల్ రైల్వే సేఫ్టీ అథారిటీ, ట్రైన్ ఎంప్లాయీస్, నేషనల్ రైల్వే సేఫ్టీ అథారిటీ, కోఆర్డినేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మీ సొంత వాక్యాలు రాసుకొచ్చండి మెజర్స్ అనేది. ఎందుకంటే మెజర్స్ ఇస్ నాట్ ఫ్రమ్ ఎనీ కమిటీ. మీ సొంతగా మీరు చెప్పండి. రైల్వే సేఫ్టీ అథారిటీ ఒకటి పెడితే బాగుంటుంది, కోఆర్డినేషన్ కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి విత్ ఇన్ ద స్టాఫ్, తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలి, తర్వాత గ్లోబల్ ప్రాక్టీసెస్. యూకేలో లీస్ట్ యాక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి, రైల్వే యాక్సిడెంట్స్ యూకేలో. సో గ్లోబల్ ప్రాక్టీసెస్ ఫ్రమ్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్, ఆబ్వియస్లీ వెస్టర్న్ డెవలప్డ్, మీరు గ్లోబల్ ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ ద వెస్టర్న్ వస్తే సరిపోతుంది. అండ్ జపాన్ షింకాజన్ యాంటీ ట్రైన్ పొల్యూషన్ ATC. జపాన్ లో షింకాజన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, తెలుసు మీకు? షింకాజన్ అంటే బుల్లెట్ ట్రైన్ ని జపాన్ లో షింకాజన్ అంటారు. ఏమ్మా ఇంకా హ్యావ్ ఏ క్వశ్చన్ అనుకుంటా. యా, మనకు వచ్చిన ఈరోజు న్యూస్ వేరు, రాసుకుని పడిపోయారు. కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఇన్ డెప్త్ గా రైల్వే యాక్సిడెంట్స్ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, దానికి మెజర్స్ ఏంటి, కవచ్ సిస్టమ్ ఏంటని మనం వెళ్తున్నాం. వీఆర్ కవరింగ్ ఇన్ డెప్త్, అంతే కదా. ఎందుకంటే వాడు క్వశ్చన్ అడగడు, అంటే జనాలు రాసుకుని కింద పడిపోయారు, వాళ్ళు రాసుకోకుండా ఏం చేయాలని అడగరు. యూ కెన్ రైట్ ఏ సింగిల్ లైన్. రీసెంట్లీ ముంబైలో ఇలా రబ్బింగ్ అగేన్స్ట్ ఈచ్ అదర్ ఆఫ్ 2 trains పాసింగ్ సైడ్ బై సైడ్ అని రాసి దానిలో మీకు నాన్ AC ఆటోమేటిక్ డోర్ క్లోజింగ్ సిస్టమ్ అనేది రైల్వే ఇస్ గోయింగ్ ఫర్ బై 2026 అని మెన్షన్ చేయొచ్చు. బట్ మనకి ఏదైనా ఇష్యూ అయితే ద ఇష్యూ విల్ బి లైక్ ఈగిల్స్ ఐ అనమాట. వాడు ఆ ఇష్యూ గురించి అడగడు, ఆ పైకి వెళ్ళిపోయి ఓవరాల్ గా ద సినారీ అడుగుతాడు, ద క్రక్స్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ. నక్సలైట్ ఇష్యూ అంటే ఇంట్రాన్సిక్యూటివ్ చేస్తాడు. అందుకే ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ అబౌట్ నార్త్ ఈస్ట్ ఫిజియోగ్రఫీ ఇంపాక్ట్ ఏంటి మాన్సూన్ వల్ల. అంటే హోలిస్టిక్ గా మనం యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ అప్రోచ్. అర్థవుతుందని చెప్పేది మీకు. ఎలాగో మీకు పంపించదు కదా PDF లో,
చూడండి, PM visits to Cyprus and Croatia during his Canada trip. దీనిలో మీకు మెయిన్ గా ఇష్యూ న్యూస్ ఏంటంటే Cyprus and Croatia. Croatia has been formed after the dissolution of Yugoslavia. Yugoslavia is a part of NAM, non-aligned movement. Yugoslavia, Ghana, Indonesia, Egypt, and India. Okay? See my maps. Where is Croatia? Cyprus in Europe. Croatia and Cyprus in Europe. And Cyprus will serve as a message to Turkey because northern Cyprus is under the Turkish influence as a Turkish republic. Northern Cyprus. Okay? Cyprus has been consistently supporting the India in cross-border terrorism and for United Nations permanent seat in UN Security Council and nuclear supplier group, etc. What is NSG? NSG is a group of nations which supply nuclear material for sake of civil nuclear energy. And India is not part of NSG. Because China has vetoed India. Because India didn't sign any NPT, non-proliferation treaty. అంటే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ కి కోసం ఎన్రిచ్ చేసే ట్రీటీని మనం సైన్ చేయలేదు. సో చైనా హ్యాస్ విటోడ్ ఇండియా. ఇంకేం చెప్పాలండి మీకు? స్ట్రాంగ్ ట్రెడిషనల్ ఇండోలజీ. ఓకే, Croatia we have ISKCON temple in Croatia. ISKCON society is there in Croatia, and a non-alignment movement founding father Joseph Tito. And recent way Croatia and Cyprus is involved in IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor. We will discuss about that. It has been initiated in G20. Where it has happened? In India 2023. Okay, let's discuss about the core issues in the news. This is Cyprus. In 1984, I think, in 1970s, when there is a Greek, Cyprus has influence of Greece, and there is a Greece junta, Greek military junta, that means Greek monarchy or Greek military dictators try to occupy Cyprus. This Cyprus, whole Cyprus, under the Greek control. What happened is, Turkey has initiated some bombing on the northern Cyprus because 18%, almost 18 to 20% of northern Cyprus is of Turkey descent. Turkey anali ippudu. Turkey descent అంటే టర్కీ ఆరిజిన్ అన్నమాట. నార్థన్ సైప్రస్ లో టర్కీ ఆరిజిన్ ఉన్నారు. ఇది చూడండి, ఈ లైన్ కి పైనంతా టర్కీ హోల్డ్ ఉంది, టర్కీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో. కిందంతా గ్రీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ఆఫ్ గ్రీస్ డిసెంట్, గ్రీక్ డిసెంట్ ఈ ఐలాండ్ లో. నార్త్ అంతా టర్కిష్ డిసెంట్. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పింది? And this Nicosia is the capital of Cyprus. Okay, you have UK air bases, UK air bases, and UN buffer zones are there, etc. Then why India PM is traveling to Cyprus? To give a message to Turkey that don't indulge in our internal affairs, or else we will be having pact or will be dealing with your crisis areas. మీకు కూడా కొన్ని క్రైసిస్ ఉన్న ఏరియాస్ ఉన్నాయి, యూ విల్ బి డీలింగ్ దెమ్ అనేది మెసేజ్ అనమాట. అండ్ యూ హ్యావ్ సి టర్కీ హ్యాస్ గివెన్ డ్రోన్స్. దిస్ వన్ ఆఫ్ ద డ్రోన్ Bayraktar is a drone given by Recep Tayyip Erdogan, president of Turkey antar actually, not Turkey. In Turkish language, Turkey is known as Turkey. He has given drones to Pakistan, around 300 drones ichcharandi, and Pakistan has used these drones of attacking India, but due to S-400 anti-missile batteries. S-400 అంటే ఏంటండి? 400 is the range, 400 kilometers. Anti-missile batteries has been given to India by Russia. We have successfully avoided this
డ్రోన్ అటాక్స్ మనం పేల్ చేసాం అనమాట ఆ డ్రోన్ అటాక్స్ ని. ఏమా దీస్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ డ్రోన్స్ గివెన్ బై టర్కీ టు పాకిస్తాన్. ఆసిస్ గాడ్ డ్రోన్, బైరక్టార్, ఇదే డ్రోన్ సైన్ చేస్తాడు చూసారా ఎర్దగన్. తర్వాత మీకు బైరక్టార్, ఐకెన్సీ, తయానక, ఈ టైప్ ఆఫ్ డ్రోన్స్ 300 వరకు ఇచ్చింది పాకిస్తాన్ కి. మీకు చూడండి తర్వాత నెక్స్ట్ ఈస్ కమింగ్ టు క్రొయేషియా. Our PM has trying to visit to Croatia. And what is the Croatia? Earlier, where is Yugoslavia in Europe? చూడండి యుగోస్లేవియా చూడండి ఎక్కడ ఉంది యూరోప్ లో చూడమ్మా. కనబట్లేదా? యుగోస్లేవియా కనిపించు కదా, సదర్న్ యూరోప్ లో ఉంటుందమ్మా. క్రొయేషియా కనిపించింది పోనీ? క్రొయేషియా, బోస్నియా హెర్జగోవినా, స్లోవేనియా, కొసావో, నార్త్ మాసిడోనియా. You can't find Yugoslavia, but because Yugoslavia అనే కంట్రీ ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు, ఇట్ హ్యాస్ బిన్ బాల్కనైజ్డ్. ఆ కంట్రీ ముక్కలు అయిపోయి ఆ పేరుతో కాకుండా ఆ ముక్కలు డిఫరెంట్ పీసెస్ అనేది ఇండివిజువల్ నేమ్ తో సస్టైన్ అవుతుంది ఇప్పుడు. ఏమా బాల్కనైజేషన్. యు హావ్ స్లోవేనియా, క్రొయేషియా, సెర్బియా, బోస్నియా హెర్జగోవినా, దిస్ క్రొయేషియా, మోంటెనెగ్రో, కొసావో, నార్త్ మాసిడోనియా, ఇవన్నీ కలిపి మీకు ఇట్ హ్యాస్ బిన్ యుగోస్లేవియా. ఈ మొత్తం పార్ట్ అనేది యుగోస్లేవియా అండి. అండ్ డ్యూ టు ద ఎథ్నిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఎవరి ఎథ్నిసిటీకి అంటే ఎవరి రేస్, ఎవరి ఆరిజిన్, ఎవరి జాతి కోసం వాళ్ళు, ఎవరి తెగ కోసం వాళ్ళు ఒక దేశం కోసం పోరాడారు. చూసారు కదండి సలార్లో సూర్య తగిలిపోయింది సలార్లో శౌర్యంగా. ఇంకోటి మన్నార్, మీ బాగా గుర్తుంటాయి. అలా తైల కోసం విడిపోయారు అన్నమాట. బాల్కనైజ్డ్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బాల్కన్ ఏరియా. ఈ ఏరియాని బాల్కన్ ఏరియాలో బాల్కనైజ్ అయిపోయింది కాబట్టి మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా కంట్రీ విచ్ఛిన్నం అయిపోతే ఆ టెక్నాలజీ వాడతారు బాల్కనైజేషన్ అని. ఏదైనా కంట్రీ కానీ స్టేట్ కానీ ప్రాంతం కానీ ముక్కలు అయిపోతే బాల్కనైజ్ అంటారు. అదేందమ్మా. సో కమింగ్ టు హియర్ క్రొయేషియా. క్రొయేషియా క్యాపిటల్ ఇస్ జాగ్రెబ్. చూడమ్మా జాగ్రెబ్. అండ్ వీ హ్యావ్ Dinaric Alps. Dinaric Alps are a type of mountains. These are the mountain ranges. And you have Una River. Una River flowing through Croatia. You have Sava River is there. It is also flowing to Croatia. You have again ఏముందండి మీకు? See, another main thing is like ఈ Croatia part లోనే you have karst topography. Karst, KARST. ఈ జియోగ్రఫీ టెక్నాలజీ మీకు వస్తారు. కార్స్ట్ టోపోగ్రఫీ. కార్స్ట్ టోపోగ్రఫీ ఏంటండి? లైమ్ స్టోన్, వెదరింగ్ ఆఫ్ ద లైమ్ స్టోన్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్, స్టాల్మైట్స్, స్టాగ్మైట్స్, ఓలివార్స్, ఫోల్జెస్, సింక్ హోల్స్ ఎక్సెట్రా. కార్స్ట్ టోపోగ్రఫీ విన్నారమ్మా? సో మీకు యుగోస్లేవియాలో అది మెయిన్ గా ఉంటుంది కాబట్టి కాస్ట్ అనే రీజియన్ లో ఉంటుంది యుగోస్లేవియాలో. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కాస్ట్ టోపోగ్రఫీ. సో ఆ టెక్నాలజీ అనేది ఆ టైప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫామ్ ఎక్కడున్నా సరే కాస్ట్ టోపోగ్రఫీ అంటారు. టిపికల్ టైపాలజీ. Then you have, this is the political map of Croatia. బోస్నియా హెర్జగోవినా కోస్ట్ లేదు కదండి, చూసారా? లేదు, మోంటెనెగ్రో వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఉందండి కోస్ట్, ఉంది కదా ఇక్కడ. ఏమో మీరు చూడండి, గూగుల్ చేయండి, ఇక్కడ కోస్ట్ ఉంటుంది కదా. And you have IMEC. IMEC is India Middle East Economic Corridor. India Middle East Europe Economic Corridor. And this is the corridor used to bypass the
present Suez Canal, because Suez Canal, this is the third alternative, because Suez Canal in 2021 there is an issue like blockade of Suez Canal. Evergreen ship has been Suez Canal లో మీకు ఎంత ఉందండి వెడల్పు? Suez Canal మహా అయితే ఒక 40-50 meters ఉంది, బట్ అరౌండ్ అబౌవ్ 100 meters షిప్ అనేది మీకు అడ్డంగా తిరిగిపోయి బ్లాకేడ్ అయింది Suez Canal. సో డ్యూ టు దట్ దెర్ ఇస్ ఏ ట్రాఫికింగ్ and rupture of the transport system. So to bypass this area, to have an alternative, we have initiated another channel. That is nothing but multimodal transit from land route and sea route. That is nothing from Mumbai to Jebel Ali, UAE, from there to Saudi Arabia through land, and through Jordan, through Israel, and through Israel to Greece, and from there to Europe through sea route. Is the alternative route. Chusarama. Then coming to the main issue, IMEC is multimodal connectivity, and MOU is signed by during G20 2023 New Delhi. We have proposed the IMEC, and other thing is like signatories are India, US, Saudi Arabia, UAE, France, Germany, Italy, and EU. As a part of, it is a part of Partnership for Regional Infrastructure and Investment, PGII. As a part of this, and this has been proposed by G7 countries in 2021. A part of regional infrastructure and investment. Okay. Then you have IMEC as an alternative to China's Belt Road Initiative. The main issue is like to counter China. G7 is going for huge infrastructure parlance. That is known as PGII. Regional Global Infrastructure and Investment. Regional God. Part of Partnership for Global Infrastructure and Investment, to counter Chinese Belt Road Initiative. And the main thing is like IMEC is two parts: Eastern Corridor, Gulf to India, and Gulf to Europe. మీకు IMEC లో 2 parts ఉంటాయి. Gulf to India, first part, and Gulf to Europe. Till here one part, and here it's alternative. What is the importance? The main importance is to reduce the logistic by 30%. To cut the logistic by 30%. అంటే మిగతా రూట్స్ కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు INSTC, I will say it in the further classes. INSTC, International North South Transport Corridor, Transit Corridor. INSTC we have a question recent films కదా ఏమ్మా, ఎగ్జామ్ రాసారా? మీరు రాసారా? ఎవరు రాసారా ఎగ్జామ్? ఈ ఇయర్ ప్రిమ్స్ మీ క్వశ్చన్ వచ్చింది INSTC. పార్ట్ ఆఫ్ INSTC కి తర్వాత బెల్ట్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ కి అండ్ Suez Canal transport కి is an alternative, so that cutting the cost by 30% of logistic transport cost. And Indian OSAWOG alliance with energy goals. OSAWOG అంటే ఏంటండి? One sun, one world, one grid. ఈ జీ లేదండి, ఈ ఓ లేదు. One sun, one world, and one grid is a part of International Solar Alliance. It has been initiated by India in Paris Agreement 2015 to reliance on the sustainable green energy, that is solar energy. Okay, doubts ఏమన్నా? And challenges. What are the challenges of IMEC? Now it is going through the war zone of Gaza, near Gaza and Israel. So in future there might be some tensions of disruption or rupture of the transit corridor, because we have lack of financial strategy. Who will finance this?
IMEC. There's no clarity for that. There's no any financial instrument. And then Suez Canal blockade. Blockage has happened through Evergreen ship. Evergreen ship has been blocked the Suez Canal in 2021. If that situation might have arisen like this, and Black Sea disruption due to Russia-Ukraine war. We have discussed it earlier. Last time we have discussed it about Black Sea. What is the Crimea? Why Crimea is important for Russia in the Black Sea? And as if like these events, this Gaza-Israel rupture might disrupt the so-called IMEC corridor. And the next is way ahead, what to do. So what is the prospects? Or maritime reach might be increased. Increase of Indian influence, maritime reach. And then Indian assertiveness in SCRA. SCRA and Supply Chain Resilience Initiative. Supply Chain Resilience Initiative. This is nothing but bypassing China for sake of raw materials and ancillary products. Because now China is the manufacturing hub of the world, and China has the maximum rare earth minerals, so that it is used in the supply chain industries. Supply chain is nothing but a medium auxiliary goods. You will use it in the high-end goods. For example, electronic components and the chips, etc. Semiconductors, chips, and etc. And then regional security to counter the piracy. Piracy counter is the main thing, countering the piracy. Because if you see the map here, Somalian pirates has influence over here, this area. And this Suez Canal route comes under the Somalian pirates influence. Somalian pirates. If you want to have an what you call live Somalia piracy, you can watch the film Captain Phillips. Captain Phillips movie, Tom Hanks. ఆ మూవీలో మీకు ఎగ్జాక్ట్ చూపిస్తాడు హౌ పైరసీ విల్ బి దేర్. సొమాలియన్ పైరట్స్ అనేవి ఎలా హైజాక్ చేస్తారు షిప్ ని, ఎలా రాన్సమ్ డిమాండ్ చేస్తారు, మూవీ బాగా చూపిస్తారు. ఆన్ ద రెస్క్యూ కెప్టెన్ ఫిలిమ్స్. మీకు సొమాలియన్ పైరట్స్ ఎందుకంటే బికాస్ దిస్ ద రూట్ ఫర్ Suez Canal. 40% of the world trade happens through this route. 40% of the world trade through Suez Canal. This is the Suez Canal. So here there is a strife. Houthis. Houthi rebels are there in Yemen country. They are controlling the southern part of the Yemen, and they are fighting against the Saudi Arabia, and they are bombing against any ship that passes this narrow channel. This narrow channel is known as Bab el-Mandeb Straits, or Gulf of Aden. చూస్తున్నారు మా అట్లస్ Bab el-Mandeb Straits or Gulf of Aden. Houthi rebels are bombing these areas. So this area become very volatile. And this is a feature, there may be a position of disruption of trade. So to counter or to bypass this area, we have proposed this new area, alternative channel to Europe. ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా the primacy ఎందుకు we have bypassed. Okay, other key infrastructures are INSTC, Kaladhan MMT project, multimodal project, and Chabahar. Emma? Iran, yeah.
అది కూడా ఉందా? ఇండియా, మణిపూర్, థాయిలాండ్. ఎక్కడ సార్ మణిపూర్ నుంచి? కలాదన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ కోల్కతా. ఈ కలాదన్ మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది? మిజోరాం అమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ బంగ్లాదేశ్. This Tripura and this Mizoram. See, this is Kolkata. And Kaladan is from Kolkata to, from Diamond Harbour to Sitwe. Sitwe is the port on, they are bypassing Bangladesh. Sitwe is port on Myanmar. Sitwe. And from here through river route Palat Way till Palat Way in Myanmar, through river route we are transporting goods from Kolkata to Sitwe sea route, Bay of Bengal, and from here river route. This river is known as Kaladan river, and from here road route till Mizoram. I'll say in the future classes, okay, about this Kaladan multimodal project. And have a question. Analyze the impact of IMEC as an alternative to Indian trade route. Trade route and out కాదు. Trade route, trade outreach. Yes, trade outreach along with regional geopolitics. So due to this IMEC, what is the impact of Indian trade outreach and geopolitics of the area? మీరు ట్రేడ్ అవుట్ రీచ్ అంటే ఎలా రాస్తారండి? I said earlier, చూసారు కదా, 40% of 30% of the logistic costs కట్ డౌన్ చేస్తుంది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీకు 40% కలిసి వస్తుంది. అవునే రాయండి. తర్వాత మీరు జియోపాలిటిక్స్ అంటే ఇండియన్ అవుట్ రీచ్ వే హెడ్ రాసాం కదా, సోమాలియన్ పైరసీ ఎక్సెట్రా. డైమెన్షన్స్ వెళ్ళిపోండి రాయండి.